यासीन ताहा कमली वाला कुरान की तफसीर, यासीन ताहा कमली वाला कुरान की तफसीर, अरे गैब की खबर देने वाला अल्लाह का वो हबीब नबी जी, अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। हो जोरे अल्लाह 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 हो ला इलाहा, हो अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बाईद करीब, हाँ अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बाईद करीब, अरे गैब की खबर देने वाला अल्लाह का वो हबीब नबी जी, अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। हो अल्लाह 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 हो ला इलाहा, आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, अरे पढ़ते सल्ला अलैका वसल्लम आज दरूदी वाला नबी जी, अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। हो बोलो अल्लाह अल्लाह, الصبح بدا من طلعته والليل بدا من وفرته، الله هو الله هو الله هو الله محبتیں اللہ ہو ماشاءاللہ، ہو اللہ میرے نبی جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا، ہے وہ بے مثال جس کی نہیں کوئی مثال، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو۔ Just like a sunrise can't be denied, no. Just like a river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're all is there, and I know without a doubt, without a say my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, अरे जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का दिया करो, अल्लाह ही ठीक ना अल्लाह ही अल्लाह किया करो, इश्क नबी में जिया करो, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, इश्क नबी में जिया करो, जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही मोहब्बत अल्लाह ही, नेक का बदला जन्नत होगी, बुरे का बदला जहन्नम, क्या करना है क्या कर रहे हो, क्या
ہوگا آخری انجام. گمان کامنا کیا کرو, عشق نبی میں جیا کرو. برے کام نہ کیا کرو, عشق نبی میں جیا کرو. جو دنیا کا مالک ہے بس نام اسی کا لیا کرو. اللہ لا حق لا الہ الا اللہ, حق لا الہ حق لا الہ الا اللہ, حق لا الہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. بولو حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ, پڑھیے لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ حق لا الہ. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر, اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. رحمان جو کرتے ہیں وہ تم بھی کیا کرو. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی محبت سیدنا و مولانا محمد. میرے حسین باغ نبوت کا پھول ہے, میرے حسن باغ نبوت کا پھول ہے. جس کا بابالی زہرا بطول نانا رسول ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول البحر علا والموج طغى. من بك سطوفا ہو شربا, من بك سطوفا ہو شربا. مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول وہ پیر میرا لاسانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے, اور غوث
है तेरा शानाना शैय्यल्लिल्लाह शैय्यल्लिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले मोहब्बत मौलाना मुहम्मद वाला आले ज़रहमत कुन नज़र पर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद वाला आले একটু উচ্চ আওয়াজে পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন। এই আওয়াজে মানি না আরো জোরে। রাসূলে পাকের মিসাল দেওয়া হয়েছে, আবার হুজুরে পাককে নূরুন আলা নূর বলে বেমিসাল বানানো হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। একই কোরআনের মধ্যে রব্বে করিম বলেছে আমি জিসম থেকে পাক, আবার একই কোরআনে রব্বে করিমের হাতের জিকির আছে, জুবানে পাকের জিকির আছে। এখন উলামায়ে হাক্কানীরা ইমামগণরা বলেছেন ইয়াদুল্লাহ, আল্লাহর হাত মানে হলো হ্যান্ডস অফ আল্লাহ অলমাইটি। এটা না, আল্লাহর হাত দ্বারা বোঝানো হয়েছে আল্লাহর হেফাজত। সুবহানাল্লাহ। এখন সমস্যা কোথায়? কোরআনে পাকেই তো রব্বে করিম ঘোষণা দিয়েছেন দালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। ওগো হাবিব পড়ে দেন, বলে দেন, বান্দার কাছে বলে দেন যে এই সেই কিতাব, যে কিতাবের মধ্যে কোন রকম সন্দেহ নাই, লা রাইবা ফীহি, কোন রকম সন্দেহ নাই, হুদাল লিল মুত্তাকিন, একমাত্র মুত্তাকিন ওলি আল্লাহদের জন্য এই কোরআনকে পাঠানো হয়েছে। বুঝা গেল আমার আপনার জন্য কোরআন পাঠানো হয় নাই, মুত্তাকিন বান্দাদের জন্য পাঠানো হয়েছে। কোন মুত্তাকিন? যারা ইত্তাকিল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করে, ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তাতাতুম, রূহ দিয়ে জিসম দিয়ে আল্লাহকে ভয় করে। দুনিয়ার কোন নেতা খেতাকে ভয় করে চলে না, কেবল রাসূলে পাকের শের হয়ে, ঈমানদার হয়ে, আল্লাহর ওলি হয়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে ভয় করে চলে। ঠিক কি না? আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখন যখন আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আমরা আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যেতে লাগলাম। হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর কাছে যেতে লাগলাম। হুজুর খাজাগান খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরি সঞ্জিদের কাছে যেতে লাগলাম। হযরত শাহজালি আমানি শাহপুর ইয়ামানি বউদ্দিন নকশবন্দি মুজাদ্দিদ আল ফিসানি আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যেতে লাগলাম। বলতে লাগলাম যে আপনারাই বলেন, আপনারাই তো মুত্তাকিন, কোরআন পড়ে আজ কেন আলাদা হচ্ছে? আজকে যুবকরা বলতে থাকে আমাদেরকে ইয়ংরা পড়ে, ইয়ংরা আমাদেরকে শুনে। এখনকার যুবকরা বলে হুজুর এখন শেখ আমরা তাফারুক চাই না, বিশৃঙ্খলা চাই না, ওয়া তাসমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়া লা তাফারাকু। এখন আর বিশৃঙ্খলা নয়, রাসূলের কর্মত মুসলমান এক হওয়ার সময় হয়েছে। আজ সারা পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানদেরকে নির্যাতন নিপীড়ন এই যে করার সুযোগ পাচ্ছে, এটার কারণ হলো মুসলমান রাসূলের পাকের ছায়া থেকে, আহলে বায়াত ওলি আল্লাহদের ছায়া থেকে যখন সরে গিয়েছে, তার উপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে গিয়েছে, তখন শয়তানরা ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সালতানাতে মুসলমানদের সালতানাত করে নিয়ে ইহুদি নাসারারা ষড়যন্ত্র করে গণতন্ত্র ধরিয়ে দিয়েছে। বুঝুন বান্দা, বুঝুন, এ আল্লাহ ওয়ালারা আর আসবেন না। হায়াত কতদিন আছেন আল্লাহ মালুম। এখান থেকে আমি ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো কিনা আল্লাহ মালুম, আপনারা পৌঁছাতে পারবেন কিনা আল্লাহ মালুম। নারকেল থেকে একটা নারকেল পড়ে, বিজলি পড়ে, কারেন্টের তার পরে এখানে ইন্না লিল্লাহ হতে পারে। এই জিন্দেগি শুধু আসলেন গেলেন, শুনলেন যে অমুক বক্তা এসেছে শুনতে থাকছি, এরকম কোন জিন্দেগি নয়। একটা মাকসাদ দিয়ে রব্বে করিম এই দুনিয়াতে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আমরা খলিফাতুল্লাহ, আমরা আল্লাহর খলিফা হয়ে দুনিয়াতে এসেছি। আদম সন্তান শুধু এখানের মধ্যে নয়, এখানে সব নবীর শাহজাদারা বসা। কার শাহজাদা? নবীর শাহজাদা আদম সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম। আমরা হযরত আদম সন্তান, অর্থাৎ সবাই নবীর শাহজাদা। আজকে নবীর শাহজাদা একজন আরেকজনকে রাজনীতির নামে কাটে, খেলার নামে কাটে। আওয়াজ দেন, আওয়াজ দেন। আল হক মুরুন, হক কথা তিতা হতে পারে, কিন্তু সৈয়দ জাদারা নাকার বালায় পিছনে হেঁটেছে, সরেছে। আওলাদ রাসূলরা, বিশেষ করে আল্লাহ রাসূলের পাকের গোলামরা না বদরে সরেছিল, না কারবালায় নিজের পাকে পিছনে নিয়েছে। নাতিজা দেখে মুসলমান মুমিন কখনো আলাদা হয় না,
বদরের মধ্যে 313 জন যখন নেমেছেন, হুজুর কেবলারা জানেন, বুখারী মুসলিম শরীফ খুলে দেখেন, 7-8টা তলোয়ার, 4-5টা ঘোড়া নিয়ে 313 জন নেমেছেন একটা খেজুর খেয়ে। মুসলমান আমাদের কি হয়েছে? দুনিয়াদারি কি এমন দেখিয়ে দিয়েছেন আপনাদেরকে? এমন কি আমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে আল্লাহর রাসূল থেকে? উঠুন, চোখে মুখে পানি দিয়ে আবার আগের মতো উঠুন। সেই বদরি থেকে কারবালা পর্যন্ত 313 জনের নামে উঠুন, কিংবা 72 নামে উঠুন। যখন ওই 1000 কিংবা 1200 আবু জাহেল উতবা সাহেবা বলতেছে উট জবাই করে খাওয়িয়েছে, বুখারী শরীফ খুলে দেখুন। আমার নবী যখন 313 জনকে নিয়ে নেমেছে, 7-8টা ঘোড়া, 7-8টা তলোয়ার দিয়ে নেমেছেন। যখন কাফেররা বলতেছে এরা কি পারবে, দিন এনে দিন খায়, সুম্মা মাআযাল্লাহ, আমাদেরকে কটূক্তি করেছে, কিন্তু ওদিন দেখিয়ে দিয়েছে যারা বলেছে মুসলমান পারবে না, তারা নাস্তা নাবুদ হয়ে গিয়েছে। আর যারা আমার রাসূলের পাকের উপর ভরসা রেখে, আল্লাহর উপর ভরসা রেখে নেমেছে, তারা ইতিহাস রচনা করে দেখিয়েছে। দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখে বলেন রাজি আছেন কিনা? আপনারা বলেন আল্লাহ রাসূলের পথে আসতে রাজি আছি কিনা? আবার জেগে উঠতে হবে নাসিরউদ্দিন সিপাহ সালারের তলোয়াররা। আপনারা নাসিরউদ্দিন সিপাহ সালারের তলোয়ার, গর্জে উঠতে হবে আরেকবার। আওয়াজ কম হইছে বানি না, আরো জোরে। এমন ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, মনে রাখতে হবে শয়তান আমাদের ওপেন শত্রু। ইহুদি নাসারারা দাজ্জালের ফিতনা, এই টেকনোলজির নামে আমাদেরকে এখন আলাদা করে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম মাওলা লা রাইবা ফি, কোরআনের মধ্যে কোন রকমের সন্দেহ নাই, তাহলে কেন কোরআন পড়ে আজকে আলাদা হচ্ছে? এই তো সে কোরআন যে কোরআন পড়ে আবু বকর সিদ্দিক আকবর হয়েছিলেন। এটাই তো সে কোরআন যে কোরআনটা ঘরের বারের মধ্যে আলমারির র‍্যাকের মধ্যে ধুলিবালি পড়তে থাকে, যে কোরআন পড়ে কাফের আজম থেকে ফারুক আজম ওমর ইবনুল খাত্তাব হয়েছিলেন। আওয়াজ কমেছে না? আরো জোরে, আরো জোরে। আমার যুবকগুলি কই? আরো যুবকগুলি কই? তোমরা আছো? যুবকগুলি আছো? তোমরা আছো? আমার হোসাইনি কাফেলার যুবকগুলি একটু হাত তুলে দিয়ে আছো? এই তো কোরআন যে কোরআন পড়ে ওসমান গনি যুন্নুরাইন হয়েছে, ঠিক না? এই সে কোরআন যে কোরআন পড়ে ফারুক আজম হয়েছে। এই সে কোরআন যে কোরআন থেকে বদর থেকে কারবালা পর্যন্ত কোরআনকে হেফাজত করতে, সুন্নাহকে, আমার নবীর হাদিস মুবারকগুলিকে, সুন্নাহকে একত্রিত করতে, হেফাজত করতে তেনার রক্ত দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। এই সে কোরআন যে কোরআন পড়ে যারা আফজালুল বাশার হয়েছেন, সিদ্দিক আকবর যিনি নবীর কদমে পাশে শুয়ে আছেন। আর এই কোরআন তখন ফয়েজ বরকত দিলে এখন কি হয়েছে? কোরআন পড়ে কেন বান্দারা আলাদা হয়ে যাচ্ছে? কেন? কারণ আহলে বায়াত সুন্নাহ থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। শুধু কোরআন দ্বারা সবকিছু সাব্যস্ত হবে না। কোরআন বুঝতে হলে আপনাকে হাদিসে মুবারাকা আসতে হবে। উলামায়ে কেরামদের থেকে, পীরে তরিকতদের থেকে, সোহবতে সালেহু সালিকুনা ওয়া কুরমা সাদিকিন, এই উলিল আমরি মিনকুম আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গ জ্ঞাপন করে আল্লাহর রাসূলের গোলামির মধ্যে আসতে হবে। আওয়াজ দেন ঠিক কি না? জিজ্ঞেস করলাম মাওলা মুত্তাকিনদের কাছে যেতে হবে, গেলাম। হুজুর গৌসে পাকের কাছে গেলাম, হুজুর খাজেগানের কাছে গেলাম, ইমান বন্ধের কাছে যেতে লাগলাম। জালালউদ্দিন সুয়ুতি, বিচারা সাহাবী, বাইজিদ বুস্তামি, ইমাম তাবরানি, ইমাম বাগাবী, আল্লাহ ওয়ালাদের কদমে যেতে লাগলাম। যখন জিজ্ঞেস করতে লাগলাম শায়েখ তরিকতদের কাছে, বলেন এই তো সে কোরআন যে কোরআন পড়ে এত ফয়েজ ও বরকত 1450 বছর ধরে দায়েম ও কায়েম ছিল। আজকে কেন আমরা আলাদা হচ্ছি? এটার মধ্যে তো কোনো সন্দেহ নাই। তাহলে সন্দেহযুক্ত আয়াত কেন? যেমন ইয়াদুল্লাহ, আল্লাহর হাতের কথা বলা হচ্ছে, বান্দা তো এগুলো বুঝবে না। এখানে মধ্যে বাশার মিসলুকুম, আমার নবীর মিসাল, বাশার বলা হচ্ছে, মানুষ বলা হচ্ছে। আমরা মানুষ মানি, কিন্তু একদল মানুষ মানে কিন্তু নূর মানতে পারছে না। যেখানে কোরআনে পাকে কাদ জাকুম মিনাল্লাহি নূর বলা হচ্ছে, কেন আজকে কোরআন পড়ে রাসূলের পাক থেকে আমরা গাফিল হয়ে যাচ্ছি, আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে যাচ্ছি? তখন আল্লাহ ওয়ালারা বলতে লাগলেন, আগে কিতাব বুঝো, কিতাব। যখন কিতাবকে ঘাটতে লাগলাম, হা যালিকাল কিতাব, এটা তো সেই কিতাব, কোরআনের কথাই বলা হচ্ছে। বলে যদি সূরাতুল বাকারা প্রথম দ্বিতীয় আয়াতটা যদি বুঝে যাও, তখন তোমার হুদাল্লিল মুত্তাকিন, তুমি ওই মুত্তাকিন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবা। এখন মুত্তাকিনদের কাছে গেলাম, তেনারা আমাদেরকে দেখাতে লাগলেন কিতাব বুঝো। যখন বুঝতে লাগলাম, আমার নবীর যখন ইন্তেকাল হায়াতের মধ্যে ছিলেন, ইন্তেকাল আগ পর্যন্ত এই কোরআন একত্রিত ছিল না। আমি যদি আপনাদেরকে বলি, হে নওগাঁবাসী, আমাদের নওগাঁ পশ্চিম মাঠে, হবিগঞ্জবাসী, সিলেটবাসী, এটা কি কিতাব? তখন আপনারা বলবেন না, মাদানী সাহেব কি বলে, দিস ইজ পেজ, এটা একটা পৃষ্ঠা। তবে হ্যাঁ, এরকম 200টা পৃষ্ঠা একত্রিত করলে তখন এটাকে কিতাব
মানা যাবে, বই বলা যাবে, এর আগে এটাকে কিতাব বলা যাবে না। এখন আমার নবী যখন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক আয়াতে কারিমাগুলি রব্বে করিম লৌহে মাহফুজ থেকে দুনিয়াতে নামাচ্ছিলেন, আমার নবীর কাছে বলছিলেন, নবীজি তখন জুবান মুবারক দিয়ে সাহাবাদেরকে বলছেন, এনারা তো কোনো সিলেটের ভাষায় কথা বলতেন না, চট্টগ্রাম বাংলা ভাষায়, ফার্সি ভাষায় কথা বলতেন না, ইংরেজি ভাষা না, সবই তো আরবি ভাষায় কথা বলতেন। তারপর জিজ্ঞেস করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এটা কি? তখন আমার নবী বলেছেন, হাযা কালামুল্লাহ, এটা আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর কালাম। আল্লাহ তোমার সাথে শেষ চিঠি দিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, শেষ চিঠি পাঠাচ্ছে। তখন সবাই মেনে নিয়েছে। এখন কেউ হেফজ করেছে, মুখস্থ করেছে, কেউ কলা গাছ পাতায়, কেউ চামড়ার মধ্যে, কেউ পাথরের মধ্যে মুখস্থ করে লিখে রেখেছে। বিক্ষিপ্ত ছিল আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার নবীর ইন্তেকালে পরে প্রথম খলিফা সিদ্দিক আকবরের হুকুমতে এসে কোরআনকে একত্রিত করা হয়েছে মতান্তর, যে ওসমানে যুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা সহ কাতিবে ওহীরা এই কোরআনকে একত্রিত করেছেন। তারপর 6666 আয়াতের এই রূপ ধারণ করেছেন। এর আগ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো কিতাব ছিল না, কোরআন ছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, মাওলা কোন কিতাবের কথা বলছো যেটার মধ্যে তুমি জানিয়ে দিচ্ছ লা রাইবা ফিহি, কোনো সন্দেহ নাই? তাহলে কি বুঝবো? মুত্তাকিনদের কাছে যেতে বলেছো, তখন মুত্তাকিনরা তো কিতাব দেখতে বলছে। অ্যানালাইজ করতে লাগলাম, গবেষণা করতে লাগলাম, আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত নিতে লাগলাম। ওনাদের সোহবত নিতে নিতে সিনা খুলে গেল, অন্তর যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, পাক হয়ে গেল, পাক অন্তরের মধ্যে পাক কোরআন বুঝে আসলো। কি বুঝে আসলো? আল্লাহ ওয়ালারা ডাক দিয়ে বলতেছেন, নাদান বান্দা বুঝোস নাই, যখন লৌহে মাহফুজ থেকে রব্বে করিম কোরআন দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন, তখন সিনায়ে মুস্তাফা আমার নবী সিনা মুবারকে পাঠাচ্ছিলেন এবং বলতেছেন, যালিকাল কিতাব, এটা সেই নবী, লা রাইবা ফিহি, নবীর মধ্যে সন্দেহ তালাশ করিস না, হুদাল লিল মুত্তাকিন, ওলি আল্লাহদের কদমে যা, নবীকে চিনতে পারবি। আর যখন নবীকে চিনে যাবি, আমি ডাক দিয়ে বলবো, ওগো কামদিওয়ালা নবী, মদিনায় কি করছেন? জান্নাত নওগাঁতে, ওখানে হবিগঞ্জের বাসিন্দারা, শাহজালাল আমাদের উত্তরসূরিরা আপনাকে ভালোবেসেছে, আপনার পথে আসার জন্য ওয়াদা করেছে। আমি আল্লাহ তখন নবীকে বলবো, আপনি যান না, আজকে ঘুমাবে, চোখটা বন্ধ করবে, আমি কিসমতের চোখটা খুলে দিব। কামলিওয়ালা নবী আপনার সিনার মধ্যে আসবে, আপনার স্বপ্নে আসবে। মান জানি ফাকাত জাল হক, নবীকে যখন দেখবেন, খোদার ইজ্জতের কসম, আপনার কাছে আর কোনো কিছু গায়েব থাকবে না। যখন আল্লাহ ওয়ালারা বলতে লাগলেন, বুঝেছিস কোন জিনিসের কথা আল্লাহ বলছে? বললাম, হ্যাঁ, নবীর মধ্যে সন্দেহ তালাশ করা যাবে না বান্দা। আমাদেরকে এক কাতারে এসে নবীর তাবেদারিতে গোলামিতে আসতে হবে। নবীকে চিনলে তখনই আল্লাহকে চিনতে পারবো। তখন সিজদায় যাব, আকিমুস সালাত আলা যিকরি, সিজদা দিতে দেরি হবে না, সুবহান রাব্বিল আলা বলতে দেরি হবে না, সমস্ত হিজাবাত খুলে যাবে, রব্বে করিম আপনার সামনে চলে আসবে। তখনই তো কোনো শায়েরের মতো বলতে থাকে, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे मुस्तफा है वैसा नहीं कोई। कमली तेरी परचम बनी, आदा तेरी मौसम बनी, अंदर के जख्मों के लिए तलवार भी मरहम बनी। मुर्दे मसीहा हो गए, पत्थर पपीहा हो गए, और ताजीम में बढ़कर कहा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। नबी ना होए दुनियाए, ना হয়েছি ফেরেশতা খোদা, হয়েছি তো নবী উম্মত আপনার, তার তরে শুকর হাজার বার। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আলাইহি সালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, শাহজালালের তলোয়ার, গর্জে উঠে আরেকবার, শাহপরানের তলোয়ার, গর্জে উঠে আরেকবার। একটু উচ্চ আওয়াজে পড়ুন না সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আরে শের মেহমান করেছেন আল্লাহ, কত শান কত মান মোর কামলিওয়ালা, ঠিক না? ও গো মদিনাওয়ালা, করো করুণা, দিদার দাও গো শাহে মদিনা, দিদার দাও গো শাহে মদিনা। নবী রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না, দিদার দাও গো শাহে। খারাপ লাগছে, খারাপ লাগছে, আমি হুজুর কেবলাকে কষ্ট দিতে পারবো না। আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে প্রথম বার্ষিকী যেহেতু আমি সময় নিব, ওই মেপে টেপে ওয়াজের সিস্টেম আল্লাহ মাফ করুক, এগুলো জানি না। হুজুর যেমন কথা বলছিলেন, হয়তো বা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছেন, বলে যাচ্ছেন, ঘন্টা দেড়েক দুয়েক তো হবে ইনশাআল্লাহ। আমি তো শুনেছি যে হুজুর মাইক ধরেছেন,
এতক্ষণ কথা বলেছেন, মেপেও কথা বলেন না। আমি যদি আসতে দেরি হইতো তাহলে হুজুর আরো 1 ঘন্টা করতেন। হুজুরের তাবিয়াত দেখছিলাম তো, আমাদের এরকম আমরা নাচিস বান্দা মেপে টেপে না, আমার খেয়াল ছিল যে আরো 2-3 ঘন্টা করব, কিন্তু রাত এত হয়েছে, 1টা বাজে, আপনাদের ঘুম টুম পাইতেছে, আমি জানি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, কারণ রাত হয়ে গিয়েছে। 2-4 জন বলতেছে, সবাই তো বলতেছে নাকি এটা আবার পাম্পটি না তো, বয়ান হবে না, কিন্তু হুজুর কেবলাকে আমি কষ্ট দিতে পারবো না, অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। হুজুর কেবলা বলেছেন আরো 1/2 ঘন্টা কি চলবে? কই যুবকগুলি কই চলবে? চলবে মাশাআল্লাহ। আমি তো জানি বসছি এরকম, হুজুর একটু কালাম শুনলে তখন অন্তরটা আরো বেশি সুন্দর হয়। এরকম 1:30টার দিকে আমাদের চট্টগ্রামে হুজুর আগ্রাবাদে একটা প্রোগ্রাম করছি, 1:30 বাজে, তো উঠে বলছে হুজুর বোগলাই, আরো 7-8 বছর আগে। তাই আমি বললাম, প্রথম বুঝতে পারি না, বললাম হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ বোগলাই, কি অর্থ কি? তো আমাকে বলছে হিজ হাংরি, ক্ষুধার্ত, মুরব্বী ছিল। আমি বললাম তবরক থাকলে তবর তাতার নিয়ে আসেন এখানে, ইন্না লিল্লাহি হলে সমস্যা। তো এরকম অবস্থা হয়, ভাষার এক এক দেশে গেলে এক এক রকম ভাষা। আপনাদের এখানে তো সিলেটে আসলে আবার একরকম, এক জায়গায় গেছি শায়েস্তাগঞ্জ, এখানে মনে হয় চুনারগড়, এসে বলছে হুজুর কবরে যে আমরা সালাম দেই, তো সালামের তো উত্তর শুনি না, সালাম দেওয়া তো সুন্নাত, উত্তর নেওয়া ওয়াজিব, ওয়াজিব তরক করা কবিরা গুনাহ। তো এখন সালামের তো উত্তর শুনি না, আমরা তো সালাম দিই আসসালামু আলাইকা হালাল কবর, সালাম দেই। বলে হুজুর ওটা তো কবরের মধ্যে তো শুনি না, এটা কি? তো আমি বললাম আপনার কি মনে হয় কবরবাসীরা কি বলে? হুজুর মারা খাইছুই। কি খাইছুই? মারা খাইছুন। এখন আপনারা তো আপনাদের জন্য সহজ, আমার জন্য তো এটা কঠিন। আমি বললাম আমি তো খাবার দাবার খেয়ে স্টেজে উঠলাম, এটা কোন খাওয়া দাওয়া? বলে হুজুর এটা খাওয়া দাওয়া না, মারা খাইছুন মানে হলো হি ইজ ডেড, হি ইজ নো মোর, মারা গিয়েছে। তো এক এক দেশে এক এক রকম ভাষা আছে কি নেই? নোয়াখালীতে গেলাম, হায়দারগঞ্জে, ওখানে দেখতেছি বলে হুজুর ইন্ডিয়ায় হিন্দি জানে। আমি বললাম হিন্দি কি? বলে হুজুর হিন্দি মানে এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে যাবে। এক এক দেশের এক এক ভাষা আছে কি নেই? আমি কিছুক্ষণ ধরে ফেনীতে প্রোগ্রাম করলাম, বললাম একটু আমি ফিলিং থার্স্টি, একটু পিপাসা পেয়েছে, একটু পানির ব্যবস্থা করেন। 2-3 বার বলার পর একজন আলেম, নাম নিব না, উনি হুজুর একটু হানি দেস না। কি দেস না? হানি। এখন এক হানি অর্থ হলো মধু ইংলিশে, ওখানে হানি মানে পানি। তো এক এক দেশের ভাষার পরিবর্তন আছে কি নেই? আছে কি নেই? কিছু কিছু ট্রাই পড়ে আপনাদেরকে বুঝাবে, এখনকার জেনারেশনদেরকে বুঝাবে the Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't know Bengali, doesn't know English, doesn't know Farsi, he knows just Arabic language, nauzubillah summa ma'azallah। কিছু কিছু এসে ইংলিশে পড়র করবে, ইংলিশ বললে ওয়ালা আলেমে দ্বীন নয়। আলেমে দ্বীন হলো তিনি যিনি আমার নবীর গোলামি ঠিকঠাক মতো করতে পেরেছে, ঠিক কিনা? শুধু কোরআন সুন্নাহ, কোরআন হাদিস পড়লে তো ভাই আলেম হয় না। নবীর প্রেমে মজলো যারা, তারাই মাওলানা, ঠিক কিনা? যখন এরকম বলতে থাকে ফার্সি কথা, ইংলিশ কথা, বাংলা কথা, আমার নবী জানে না, সুমা মাআযাল্লাহ, যেখানে ওয়াল্লামাকা মা লাম তাকুন তাআলাম ওয়া কানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীমা, কোরআনে পাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেই রেখেছেন আমি যাকে ভালোবাসি, আমি আল্লাহ যা জানি সব জানিয়ে দেই। সুবহানাল্লাহ। এখন আমাকে বলেন হবিগঞ্জবাসী, আমার নবীকে আল্লাহ ভালোবাসেন কি বাসেন না? বাসেন কি বাসেন না? আপনি বাসেন না, এটা আপনার কিসমত খারাপ। দেখেন কেউ কেউ আমার কাছে এসে বলে হুজুর নামাজ পড়তে যাই কিন্তু মনোযোগ আসে না, এদিক সেদিক হয়, দেখা যায় আল্লাহু আকবার বলি কিন্তু মনের মধ্যে চলতে থাকে ঘরে যেতে হবে, এটা খেতে হবে, ওটা খেতে হবে। কেউ কেউ আছে যে ডাইনে বায়ে পিছনে পাওনা দাঁত দেখছে, আওয়াজ দেয় না, কথা বুঝেন নাই? নামাজে দাঁড়াইছে, এখন হঠাৎ করে দেখতেছে যে ডানে বা বামে বা পিছনে, নামাজে দাঁড়াবার আগে দেখতেছে পাওনা দাঁড়াচ্ছে। নামাজটা শেষ হলে সালামটা ফিরেলে তো পাওনা দাঁত ধরবে। খেয়াল চলতে থাকে কি থাকে না? বিভিন্ন ধরনের খেয়াল। যুবকরা তো এর থেকে আল্ট্রা, কত কিছু চিন্তা করে। মোবাইল ফোন তো আছে, এটা তো এখন আমাদেরকে ভালোই হতে দিচ্ছে না। একজন মুরব্বী এসে বলছে হুজুর দোয়া করবেন, আমার সন্তান, আমার ছেলে ঘর থেকে বের হয় না। বললাম নামাজ কালাম পরে কিছুটা পরে, তবে জুমার দিনই ঠিকই হাজিরা দেয়। বললাম মাশাআল্লাহ, ওনার জন্য গোলাপ ফুলের একটা মাল রেডি করবেন, জুমার দিন যেদিন যাবেন উনি, যেহেতু ফজর জোহর আসর মাগরিব এশা ওনার সময় হয় না, ব্যস্ত মানুষ, যেহেতু জুমার দিনে যায়, ওনার জন্য মালার একটা ব্যবস্থা দরকার আছে না? কি বলা আছে? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। এই জায়গায় অবস্থা বোঝা যাইতেছে। এখানের মধ্যে এরকম যুবক আছে নাকি? আছে? লা হাওলা, এই জন্য এই অবস্থা। তাহলে তো দরকার এই মাহফিল। হুজুর কেবলা এই বছরে এসেছেন, এই মাহফিল কিয়ামত পর্যন্ত দরকার। এই হজমাই নাকি দরকার নাই?
কি আওয়াজ দেয় না? দরকার নাই। এই মেহফিল কেন? কারণ কোরআন সুন্নাহর কথা আসলে আল্লাহ ওয়ালাদের নেগার মধ্যে পড়লেই তো সিনাটা মদিনার আয়না হয়ে যাবে, ঠিক না? আমাকে বলছে হুজুর খুব ভালো। আমি বললাম ভালো তো ঠিক আছে, কিন্তু এই ডিজিটাল জিনিস কিনে দিয়েছেন, মোবাইল ফোন? বলে হ্যাঁ হুজুর অ্যান্ড্রয়েড একটা কিনে দিয়েছে। আমি বললাম ওখানেই গজব, ঘরের মধ্যেই গজব, বাইরে যাওয়া লাগবে না। আগে তো একটা জামানা ছিল আমরা খেলাধুলার জন্য মাঠে ময়দানে যেতাম, প্র্যাকটিস করতাম, মা বাবা টেনে আনতে পারতো না। এখন উল্টা। আমি মনে করি এখনকার যুবকদেরকে মোটামুটি একটা বয়স হলে মা বাবা প্যারেন্টসদেরকে বলবো যুবকদেরকে বিয়ে করায় দেবে। যখন যুবকগুলি বিয়ে করে ফেলবে, পুরুষ হয়ে যাবে, দায়িত্ব বুঝবে, তখন দেখবেন আলিফের মতো সোজা হয়ে গেছে, ঠিক কিনা? দায়িত্ব কাঁধে ধরায় দেবে। আর কিছুতে কিছু হলে বিদেশ। কেন? বাংলাদেশে এখনো ওয়ে আছে, আপনি জানেন না। টাকা ওই জায়গায় দেয় যে জায়গার মধ্যে বিদেশের কথা আসে, না তবে এমনি হাওলাত দিতে চায় না। বিদেশের কথা বলে ঠিকই হাওলাত পাওয়া যায়। এগুলো থেকে ফিরে আসতে হবে বান্দা। দুনিয়াদারি করেন, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু দুনিয়া ভিতরে রাখা যাবে না, অন্তরে রাখা যাবে না। তাইলে আপনাকে দেখেন, একটা যদি জাহাজ, আপনি লোহার জাহাজ, বিশাল জাহাজ সমুদ্রে রাখেন, ভাসতে থাকবে, কথা বলে না, ভাসতে থাকবে। কিন্তু ওই একই জাহাজের উপরে পানি রাখেন, ডুবে যাবে, ঠিক কিনা? শেখ সাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাচ্ছেন, তিনি বলছেন যে বান্দা দুনিয়াতে থাকো, কিন্তু দুনিয়া ভিতরে রেখো না। দুনিয়াতে থাকলে তুমি সবকিছু ভোগ করার পর আল্লাহ রাসূলের কথা বুঝতে পারবে, দিনের পথে চলতে পারবে। কিন্তু দুনিয়া যদি অন্তরে রাখো, তোমাকে দুনিয়া নিয়ে তারপরে ডুবে যাবে, ঠিক কিনা? আল্লাহ, এই কথাগুলি বুঝার এখন লোক নেই। আমি সারসংক্ষেপ দুইটা হাদিসে মুবারাকার দিকে ইশারা করে তারপর আমি চলে যাব। আমার নবীর কাছে সাহাবারা রাসূল, সাহাবায়ে রাসূল হুজুরে পাকের গোলামরা আসতেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম, যাদেরকে লাকাদ রাদিয়াল্লাহু আনিল মুমিনিনা ইয ইউবায়ুনাকা তাহতা শাজার, কোরআনে পাকে এরকম এসেছে, খুব সংক্ষিপ্ত। যুবকরা খুব কারেন্টের মতো কথাগুলি নিতে হবে। এর মধ্যে হয়তো বা আমার আপনার হেদায়েত লুকায়িত আছে, আল্লাহ কবুল করুক। আমিন বলেন না, আমিন বলেন না। এভাবে নিজেকে পরিচর্যা। দেখেন হযরত যায়েদ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত এক হাদিস, এক খাতুন, তেনার সন্তান ছিল, ছেলে ছিল, সে সহ আমার নবীজির কাছে এসে কালমা পড়ে মুসলমান হয়েছে, সুবহানাল্লাহ। তার পরিবার পরিজন সব ছেড়ে দিয়েছে। তো সবাই শুধু তাকে তানা দিত, ইহুদি নাসারা বংশধর, কিন্তু অনেক রাইস যারা ছিলেন, টাকা পয়সা ছিলেন, সবাই বলতেন যে কি পেয়েছো সেই মুহাম্মদ আরবির মধ্যে সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম, তেনার মধ্যে কি পেয়েছো? বলে আমি তেনার মধ্যে কি পেয়েছি সেটা তোমরা বুঝবা। হায় হায় হায়, খেদমত করছে। ওই মাটা খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমাতুজ জাহরার খাদেমা হয়ে গেলেন। ছেলেটা যুবক, এখানে যারা যুবক আছে, হায় যুবক, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলা, আপনাদের উদ্দেশ্যেই বলা, নবীজি যে পথে তিনি সেই পথে। নবীজি নামাজ পড়তে গেলে দেখা গেছে জুতাটা নিয়ে বুকের মধ্যে নিয়ে রাখতেন, সুবহানাল্লাহ। নালাইনের পাক মুবারক সেটা বুকের মধ্যে নিয়ে রাখতেন। হঠাৎ করে নবীজির প্রেমে এমন আসক্ত হলো যে দেখতে 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 অসুস্থ হয়ে গেল, বিছানায় পড়ে গেল। নবীজি দেখা গিয়েছেন যুদ্ধ যাচ্ছেন, বিভিন্ন মাসলা মাসাইল হাল করছেন। যখন ওই যুবক অসুস্থ হয়ে গিয়েছে, নবীজি খোঁজ খবর নিতে যেতেন। ডেইলি একবার দুইবার, হাদিস এসেছে প্রায় 2 বার করে যেতেন, সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করুন না একটু, যে আপনি অসুস্থ, দো জাহানের সালতানাতের যেন দায়িত্ব, রাহমাতুল আলামিন নবী আপনাকে দেখতে আসতেছে, কত সুন্দর। হায় হায়, যখন পেয়ারা নবী দেখতে যেতেন, পেয়ারা নবী দেখতেছেন যে তার অবস্থা খুবই খারাপ। তখন একজনকে বললেন, নবীজির চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, একজনকে বললেন যাও তার মাকে খবর দাও, কারণ মা সন্তানের কষ্টটা বেশি বেশি। মায়ের ভালোবাসাটাকে ভালোবাসা বলা হয় না, মমতা বলা হয়। কি বলা হয়? মমতা। মা যে স্যাক্রিফাইস করতে পারে সেটা দুনিয়ার কেউ করতে পারে না। মাকে ডাক দেওয়া হলো, তিনি দৌড়ায় আসতেছেন, বুঝতে পেরেছেন যে ছেলে হায়াত নেই। মা আস্তে আস্তে কান্না করছিলেন। অনেক হাদিস এসেছে যে তিনি নিজেকে কন্ট্রোলও রেখেছেন, কিন্তু আস্তে আস্তে দেখে ছেলে ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে। হায় হায়, যুবক ছেলে ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছেন। নবীজি নিজের হুজরাতে, ছেলে তার ঘরের মধ্যে, সাহাবায়ে রাসূলদের সাথে। মাটা এসে তার সন্তানের ছেলের পাটা ধরলেন, চুমু খেলেন, এরপর কান্না শুরু করলেন। কান্না করতে 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 অবস্থা, নিজের অবস্থা খুব খারাপ। সবাই বলছে নিজেকে একটু ধৈর্য ধরুন। বলে আমি আমার জন্য, আমার সন্তানের জন্য কান্না করছি না, আমি আমার নবীর ইজ্জতের দিকে তাকিয়ে কান্না করছি। বলে এই কাফেররাই মুশরিকরা
আমার নবীকে নিয়ে বিভিন্ন কটূক্তি করে। আজকে তো তারা বলার সুযোগটা বেশি পেয়ে যাবে, বলবে যে তোমার সন্তানকে হারিয়েছো, কি পেলা? নবীজির কালমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আহকাম মেনে কি পেয়েছো? তখন সে পাটা ধরে কান্না করতে লাগলেন। একটা পর্যায়ে যখন ছেলের ওই সন্তানের পাটা ছেড়ে দিয়ে সেজদায় পড়ে গেলেন, রব্বে করিমকে ডাকতে শুরু করলেন, আল্লাহ। সেজদায় পড়ে ডাকতে শুরু করলেন, আল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে নয়, তোমার নবীর খাতিরে আমার সন্তানকে কিছু একটা ব্যবস্থা করো। কাফেররা তোমার নবীর শানে গোস্তাকি করবে, সব ছেড়ে দিয়েছি মালিক, তোমার রাসূলের জন্য এসো আরাম ছেড়ে দিয়েছি, স্বামী ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ তোমার জন্য স্বর্ণ পরে হাঁটতাম, এক ড্রেস যেদিন পড়তাম ওই কাপড় আর দ্বিতীয় দিন পড়তাম না, সব ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ তুমি ইমতিহান দিচ্ছ, কোন সমস্যা নেই। আজ আমি আমার সন্তান তোমার মাল তুমি নিয়ে গিয়েছো, আমি কোনো এর মধ্যে কোনো গাফেল হতাম না, আমি নারাজ হতাম না, কিন্তু মালিক তোমার হাবিবের শানে তারা গোস্তাকি করবে, এই উম্মত তো সহ্য করতে পারবে না। বলতে দেরি নাই, ওদিন মক্কা মদিনার আশিকরা বলতেছেন, যায়েদ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করছেন, এবং হযরত মালিক আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত হাদিস বুখারী মুসলিম শরীফে মুত্তাফাক আলাইহি। ওদিন মক্কা মদিনার মধ্যে একটা শহর হলো, বলে আবহাওয়া চেঞ্জ হয়ে গেল, সব হু করে কাঁদতে শুরু করলো এক খাতুনের কান্নায়, এক মায়ের আর্তনাদে। বলে ওদিন এক নাজারা দেখেছে, সবাই কান্না করতে লাগলো। সেজদার মধ্যে থেকে যখন ওই খাতুন কান্না করছে, আল্লাহ কোন একটা ব্যবস্থা করো, তোমার নবীকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করবে কাফের বেদিনরা। বলতে দেরি নাই, তেরি দুआ ना सर से मलूल हुई, यहाँ जुबान से निकली वहाँ कबूल हुई। ওই মাটা দোয়া করতে দেরি নাই, আল্লাহ দরবারে কবুল হতে দেরি নাই। কামলিওয়ালা ঘর থেকে বের হতে দেরি নাই, ওই যুবক মৃত মুর্দা জিন্দা হয়ে গেল আর গওয়াই দিতে লাগলো যে আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। বলতে লাগলেন, ওই যুবক চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আর আমার প্যারা নবী সচ্চা রাসূল, সচ্চা বান্দা, তিনি ছাড়া কোনো পয়গম্বর এই দুনিয়াতে নাই। সুবহানাল্লাহ, হায় হায় হায়, আল্লাহু আকবার। সেদিন আজকে কোথায়? দেখেন না দিনটা কোথায়, সেই ইসলাম আজকে কোথায়? উহুদের মধ্যে আমার আল্লাহ প্যারা নবী যখন যুদ্ধে যাবে, এক খাতুন তার বাচ্চাকে নিয়ে দৌড়ায় আসছে, এসে বলতেছেন, হযরতে বেলাল তো পার্সোনাল সেক্রেটারি ছিলেন আমার প্যারা নবী, এসে বাচ্চাটাকে কোলে দিয়ে বলতেছেন, এই বাচ্চাটাকে দিয়ে দিলাম। বলে কেন? এই খাতুন, মা এই বাচ্চা দিয়ে কি করবো? বলে আমি শহীদের কন্যা, আমার বাবা শহীদ। হায় হায় হায়, নিজে ফখর করে তাকাব্বুর করে অন্তরের মধ্যে এক ঈমানি জজবা নিয়ে বলতেছে। এই তাকাব্বুর, এই অহংকারের মধ্যে কোনো গুনাহ নেই, যদিও তাকাব্বুর অহংকার হলো আল্লাহর চাদর, যেটা নিয়ে টানাটানি করা যাবে। তারপর তিনি বলতেছে, আমি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আমার রাসূলের পাকের সাদকায় আমার বাবা শহীদ, আমি শহীদের কন্যা, আমার স্বামী শহীদ, আমি শহীদের স্ত্রী, আমার ভাই শহীদ, আমি শহীদের বোন, কিন্তু আমার সন্তান, আমি শহীদের মা হতে পারি না, এখনো শহীদের মা হতে পারি না। আমার ছোট্ট বাচ্চা শিশুটাকে নিয়ে যান, শুনলাম আমার নবী উহুদের ময়দানে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, বলি বাচ্চা দিয়ে কি করবো? বলে আমার নবী কেউ যদি তীর মারে, কাফেরদের মধ্যে কেউ যদি তীর মারে, বাচ্চাটাকে আগিয়ে দিবেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। টপ টপ করে চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো এই কথা শুনে। কি জজবা ছিল, কি ইশক ছিল। আজকে কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছে ইশক, কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে, কোথায় জানি হারিয়ে গিয়েছে, আমরা জানি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। সে দিন নেই, সে দিন তো আছে, কিন্তু দিন পালন করতে সে মুমিন নেই। মুসলমান তো অনেক আছে আজকাল, মুসলমান অনেক আছে, কিন্তু মুমিনের বড় অভাব, ঠিক কিনা? মসজিদ বড় আছে, অভাব নাই, কিন্তু আজকাল মুসল্লির বড় অভাব। হক কথা বলনেওয়ালার অভাব নাই, কিন্তু পালন কর্তার বড় অভাব। আওয়াজ দেয় না মুসলমান? আমাদেরকে এতবার করে বারবার করে আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, দেখেন মালাং যারা একটু কম পড়নে মানে তারা খুব দ্রুত বুঝে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ইহুদিদের বড় পণ্ডিত ছিলেন, স্কলার ছিলেন, নবীজির কাছে গিয়েছেন, তর্ক করবেন, বহস করবেন, ডিবেট করবেন, মুনাজারা করবেন যে ইসলাম মিথ্যা ধর্ম, সুন্নাহ মায়াতুল্লাহ। এটা যখন সে করতে গেলেন, তার সাথে সাগরিদ আছে, এক সাগরিদ তেনাকে ধাক্কা দিচ্ছে। তখন তিনি বলছে, আরে বলতেছি তো দাঁড়ান। তো তিনি তেনার
এমন ভাবে জজবাই ভাবে তেনার এই ওয়াকিয়াটা বর্ণনা করছেন ইমাম মুসলিম, এটা হাযা হাদিসুন সহিহ, ইমাম মুসলিম বর্ণনা করছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা এত বড় পণ্ডিত, এত বড় স্কলার। দেখেন ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, যখন আমি মূর্খের সাথে তর্ক করি, বলে 400 দলিল দিয়েও জিততে পারি না, কিন্তু একজন আলেমের সাথে যখন কথা বলি, তর্ক করি, একটা দলিল দিয়ে জিতে যাই। সুবহানাল্লাহ। কারণ মূর্খরা তো তর্ক করতে থাকবে, তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কি পেয়েছি সব বিশ্বাস, কি পাওয়া যায় দেখ না বারে হযরতকে ভালোবেসে। সুবহানাল্লাহ। দুঃখ মিয়া, কোন মিয়া? আওয়াজ দেন, কোন মিয়া? দুঃখ মিয়া কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহী কবি। আল্লাহ তেনাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুক, আমিন বলেন। ক্লাস 8 পাস, প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে তেনাকে নিয়ে এখন পিএইচডি হয়। নবীর প্রেমে পাগল হয়েছেন, ইজ্জতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন কে? আওয়াজ কম হয়েছে মাইনার কে? আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম নবীজির দিকে তাকিয়ে আছেন, বলে এত সুন্দর সাফেদ সিমসাম, দাড়ি কোন এত গুছালো না, বাবরি চুলটা। নবীজি পাগড়ি পরে আছে, বলে পাগড়ি পরে আছেন। তিনি যখন বলতে লাগলেন খুব সফেদ ভাবে, উটের উপর বসে আছেন, উটের উপর সাওয়ারি, যেটা বসার জন্য সিট এটাও নেই, চুপচাপ বসে আছেন। সাহাবাদেরকে বলে, আমি আমার হুজুরে পাকের 2 শব্দে 2টা কথায় আমার ঈমান পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি তেনার সাথে ডিবেট করব কি? আমি আরো তেনার প্রেমে এমন ভাবে আসক্ত হলাম। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন কি কথা? হুজুর পাক বলতে লাগলেন, রাসূল আরবি, আমার পেয়ারা নবী, রাহমাতুল লিল আলামিন নবী, শাফিউল মুজনাবিন নবী, আমার আপনার কান্ডারি নবী, ঠিক না? নবীজি শিখাতে লাগলেন, বলতে লাগলেন, এ সাহাবারা, তোমরা কি হায়াতে বরকত চাও, রিজিকে বরকত চাও? আপনারা চান? আওয়াজ দাও, চান? আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলতেছে, শুধু 2টা কথা বললেন, তোমরা কি হায়াতে রিজিকে বরকত চাও? সমস্ত সাহাবারা বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অবশ্যই চাই, আপনি বললে তো অনেক আগেই চাই। সবাই যখন অ্যাপ্রিশিয়েট করতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জি অবশ্যই চাই। তখন নবীজি বলতেছে, তাহলে তোমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ককে মজবুত করো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ। কি করো? নিজেদের মধ্যে, মুমিনদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করো, মুমিনদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করো। তাহলে কিসে বরকত বাড়বে? হায়াতে এবং রিজিকের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ পড়বেন না? আর হাদিসে এসেছে এরকম যে যদি রিজিকের মধ্যে বরকত চান, আমার নবী শিখিয়ে দিচ্ছেন যে কোরআনে পাকের একটা আয়াত আছে, যেটা আমরা সবাই দোয়াতে পড়ি। আমরা যখন মা বাবার জন্য দোয়া করি, রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান। আমরা যখন মা বাবার জন্য দোয়া করি, রব্বানা ইগফির লি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। সুবহানাল্লাহ। কোরআনে রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। যখন মা বাবার জন্য দোয়া করি, বলতেছে জিন্দা হোক মুর্দা হোক, আমার নবী বলতেছে প্রত্যেক দিন একবার হলো মা বাবার জন্য যে দোয়া করে, রিজিকে কখনো ঘাটতি আসবে? সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ পড়বেন না? মা বাবার জন্য দোয়া, রিজিকের মধ্যে কখনো ঘাটতি আসবে না। ভাইয়ারা আমার, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলতে লাগলেন, হুজুরে পাক শুধু এই রিজিক এবং হায়াতের উপরে যখন কথা বললেন যে নিজেদের মধ্যে আদব এবং মহব্বত আনো, মুমিনরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় করো, মজবুত করো, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের পিছন থেকে ওর শাগিদ যখন, ওনার স্টুডেন্ট যখন ধাক্কা দিচ্ছে, বলে উনি কি সুন্দর, ওনার মুর্শিদ, ওনার শেখ, ওনার মুরিদরা, অর্থাৎ সাহাবায়ে রাসূলুল্লাহর পেয়ারা নবীর কথা বলছেন, বলে এই শেখ এবং মুরিদরা কত সুন্দর আন্ডারস্ট্যান্ডিং সম্পর্ক, কত মুআদ্দাব, কত আদব, কত রেসপেক্ট। আর এই আমার স্টুডেন্ট আমার ধাক্কাইতেছে, বলে ঝগড়া করেন না কেন? বলে এরাও আমার স্টুডেন্ট আর তিনারও স্টুডেন্ট, তারা মনে হচ্ছে এখনই নবীর নামে ইন্তেকাল করতে রাজি আছে, নিজের গর্দান কাটাতে রাজি আছে। তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সে বরং নবীজির কাছে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলে, ওগো হাবিব, আপনার কাছে এসেছি। নবীজি মুচকি হেসে দিয়ে বলতেছে, কি চাই? বলে, ওগো হাবিব, ওগো রাহমাতুল লিল আলামিন নবী, আমাকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করে নেন। সুবহানাল্লাহ। এভাবে দিনের কাজ হয়েছে, এভাবে দিনের কাজ হয়েছে। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। আপনি আমি যেভাবে দিনের কাজ করছি, সুন্নিয়তের কাজ করছি, এটা দিনের কাজ নয়, সুন্নিয়তের কাজ নয়। আজ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সব এক প্ল্যাটফর্মে। দুঃখজনক কথা, এটা আমি আমার নিজের কথা বলছি, যদি আকাবেরিনরা বেঁচে থাকতেন, আমার নিশ্চিত এই সবাই একসাথে হয়ে খেলাফত কায়েমের হুকুম দিতেন। কিন্তু আজ এখন আমরা গণতন্ত্র নামে ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে আছি। জানি না আমাদের এই জাতি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, কে আমাদেরকে এখান থেকে ফিরে আনবে। ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের ইন্তজার বাস। কিন্তু একটা কথা ইহুদি নাসারাদেরকে বলে দিয়ে যায়,
আমার যুবকদেরকে তো তোমরা এই মোবাইল টেকনোলজি দিয়ে শেষ করে দিচ্ছ। ভাবতেছো সালতানাত ইহুদি তোমরা কায়েম করে ফেলেছো, রকেট দিয়ে দেশ পাড়ি দিচ্ছ, প্লেন দিয়ে দেশ থেকে দেশান্তর হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে মোবাইল ফোন টেকনোলজি দিয়ে দেশ থেকে বিদেশ, লন্ডন, আমেরিকা বিভিন্ন জায়গায় কথা বলছে। রিমোটের আগার মধ্যে তোমরা টিভি, ফ্রিজ, এসি কত কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছো। বান্দাকে অলস থেকে অলস বানিয়ে দিয়েছো, কমজোর বানিয়ে দিয়েছো। তোমরা যত রকমের টেকনোলজি ইউজ করে ফেলেছো। হ্যাঁ, আমার আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন, ওয়ালা সিনাল ইনসানা লাফি খুস। বান্দা সময়ের কসম খেয়ে রব্বে করিম বলছে, যায় দিন ভালো আসে দিন খারাপ। সময়ের কসম খেয়ে রব্বে করিম বলেছে, সমস্ত কিছু, সমস্ত বান্দা সমস্ত কিছু খসরের মধ্যে আছে। এই যত কিছু দেখছেন এটা অবনতি নয়, এটা একমাত্র উন্নতি নয়, এটা একমাত্র অবনতি। এই সমস্ত কিছু একদিন শেষ হয়ে যাবে, পিছনে মৃত্যু, সামনে কিয়ামত অপেক্ষা করছে। আমার যুবকদেরকে তো এভাবে নষ্ট করছো, কিন্তু মনে রাখো নবী সাচ্চা সিংহরা মাঠে ময়দানে এখনো আছে। শাহজালাল ইয়ামানি, শাহপরি ইয়ামানির উত্তরসূরিরা এখনো মাঠে আছে। ফিলিস্তিনের উপরে তোমরা আযাব গজব একটা আই ওয়াশ করে, ফিলিস্তিন নিয়ে তো এখন কেউ কথা বলে না, গাজা নিয়ে কথা বলে না। আমাদের সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে তোমরা নাস্তা নাবুদ করে দিচ্ছ। এক এক অবস্থা দিয়ে গণতন্ত্রের নামে ষড়যন্ত্র করে করে, রাজনীতির নামে, খেলার নামে, এলাকা থেকে এলাকা, ভাই থেকে ভাই, জায়গা জমিনের নামে এখন মুসলমানকে কাটছে। এইভাবে ব্রেন ওয়াশ করে দিয়েছে। হুজুর যেটা আমাদেরকে আগে, হুজুর কেবলা আমাদেরকে একটু আগে বলছিল, এইভাবে আমাদের ব্রেন ওয়াশ করে দিচ্ছে ইহুদি নাসারারা। এই ঘুম থেকে কেউ জাগাতে আসবে না ভেবে নেয়। তারা একের পর এক দুঃষণান্ত ভাবে দুষ্কারী সমস্ত কিছু প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। কিন্তু মনে রেখো, আমার যুবকরা হয়তোবা দাড়ির হুকুক জানে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে কি রেখেছে, আল্লাহ তাহাজ্জুদে কি রেখেছে জানে না, হয়তোবা রোজার মধ্যে কি রেখেছে সেটা জানে না, মা বাবার খেদমতে কি আছে জানে না। কিন্তু যদি ওই যুবকের অন্তরে কানে কানে যদি গিয়ে বলি, এই যুবক, আমার নবীর জন্য, আল্লাহ রাসূল দ্বীনের জন্য রক্ত দিতে রাজি আছো কিনা, ওই যুবক খোদার ইজ্জতের কসম এখনো ইশকে রাসূল আমরা পয়দা করব, তাদের অন্তর থেকে ওটা কথা বের হবে। 700 কোটি পৃথিবীর মধ্যে বান্দা আছে, হুজুর যদি আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে ওই 700 কোটি দাঁড়ায়, আমি একাই হাতকে তলোয়ার জিসমকে ঢাল বানিয়ে নামতে রাজি আছি। ওই যুবকগুলি আছে কি নাই? দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখে বলো, যারা আছে কি নাই? আল্লাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, শাহজালালের তলোয়ার গর্জে উঠে একবার, শাহজালালের তলোয়ার আর কোরআনের আলো, সুন্নিয়তের আলো। আমি আর দেরি করবো না, কি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? এই জন্য অনেক বছর আগে আমার হাতে আর 10-15 মিনিট আছে, এই 10-15 মিনিটে শেষ মেসেজ দিয়ে চলে যাব। আবু বারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা একদিন নবীজির কাছে এসে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বিবি খুব ক্যাটার করে কথা শুনে না, এটা করে না সেটা করে না, বিভিন্ন ভাবে নিজের স্ত্রী যখন বিভিন্ন কথা শোনাচ্ছেন, আমার নবী বলতেছেন, শুনতেছেন, মুচকি হাসি দিয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ শুনলেন। শোনার পর বলতেছে, তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে। আমার নবীজি যখন কথা শেষ করলেন, একটা কথায় আবু দারদার মন ভরে গেল। নবীজি মুচকি হাসি দিয়ে বলতেছে, তোমার স্ত্রী কি একটাও ভালো গুণ নেই? একটাও ভালো গুণ নেই? তিনি বললেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার স্ত্রী পর্দা করে। বলে, যেহেতু পর্দা করে, এটা কি ধরে নাও না, নিজের স্ত্রী প্রশংসা করো, তাকে ভালোবাসো, তাকে সহানুভূতি দাও। ওয়াইফ ইজ লাইক এ বাটারফ্লাই। মা বোনরা প্রজাপতির মতো হয়ে থাকে, আলতো করে ধরলে উড়ে যায়, শক্ত করে ধরলে মরে যায়। আগলে রাখতে হয়, সামলে রাখতে হয়, ঠিক কিনা? এভাবে নবীজি শিক্ষা দিয়েছেন। এজন্য অনেক বছর আগে যারা দুশ্মনী করে, তাদের উদ্দেশ্য একবার লিখেছিলাম, বাতিল নে জব জব ফেলে তেवर আয়া হে তব তব মেরে জুবা পর। আরে দুশ্মনরা যতই দুশ্মনী করলো, ততবার আমার মুখে আসলো নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঠিক না? আপনাদের মনে খারাপ লাগতেছে না বাবা? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আজকে এই বছর এতটুকু ঘন্টাখানিক করেছি, আমি আপনাদেরকে আর কষ্ট দিব না। অলমোস্ট 2টা বাজে। আমি কালাম শুনতে চান? কালাম শুনতে আজকে তো এমন আর 10 মিনিট আছে, 2টা বাজে, ঘুমটুম নাই। আপনি একা না শুনতে যেতেছেন, সবাই তো কষ্ট হচ্ছে এখানে অনেক। এতক্ষণই আওয়াজ কইয়াছিল,
আমি এতক্ষণ চিল্লাইলাম, আমি আওয়াজ নাই। এখন দেখছেন নি বাজান, আমি কই যেতাম? আস্তাগফিরুল্লাহ আলাযিম। দেখছেন নি বাবা, এই আওয়াজটা এতক্ষণ নাই। এখন যখন আমি এখন দেখেন একটা ওই চট্টগ্রামের কথা বলতেছিলাম, যে এক বাবা বলছে ভোগ লাগবে, ক্ষুধা লাগছে। আমি তো ওখান থেকে হাদিসে মোবারকা চলে গেছি। তো ওনাকে যখন বললাম তাবারক দেন, তখন বলছে হুজুর এটা পেটেরটা লাগে না, রুহেরটা লাগছে। আল্লাহু আকবার। চট্টগ্রামের মানুষ তো ওনারা এমনি একটু আল্লাহ আল্লাহ রসুল প্রেমিক, বেশি একটু দিওয়ানা। সিলেট আর চট্টগ্রাম এই জায়গায় আসলে দেখি একটু কালাম। বলে হুজুর বেলালি সুর টান দেন না। উনি উঠে বলছে হুজুর একটু বেলালি সুর দেন না, ঘন্টা দেড়েক ধরে তো ওয়াজ শুনছি। আমি বললাম কোনটা? বলে ওই যে আপনি মাঝে মাঝে টান দেন যে আসতো ভেসে হাজেরাতে বেলালের মধুর আযান, ঠিক না? কেউ বলবে যে ঘুম পাইতেছে, রাতে 2টা বাজে, যে আওয়াজ করছেন ওই যে দেখেন দৌড়াইতেছে, মানে ওদিক তাকায় না, থাক আসতেছে আসুক। সবাই তো হাসানি হুসাইনি, ওই যে বসেই থাকে এটার জন্য যে হুজুর টানটা কখন দিবে, এগুলোর জন্য। কি কোরআন শোনার আলোচনা? হুজুর কেবলা আমি গুনাহগার, যতটুকু পেরেছি করার চেষ্টা করছি। কি খারাপ লাগছে? আমি জানি সুর ছাড়া তো আল্লাহ নামাজেও ডাকে না, নিজের ঘরে যখন ডাকে বেলালের সুরটা দিয়ে তো ডাকে। আওয়াজ দেন ঠিক না? পাখির কণ্ঠে সুর আছে, মায়ের ডাকের মধ্যে তো সুর আছে, স্বামী যখন স্ত্রীকে, স্ত্রী যখন স্বামীকে ডাকে সেটার মধ্যে তো সুর আছে, আছে কি নাই? হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তিনি এই সুর আবিষ্কার করেছেন। তিনি যখন জাবুর তেলাওয়াত করতেন তখন সুরে সুরে তেলাওয়াত করতেন, সুবহানাল্লাহ। এজন্য সুর বেশি বার। আমরা তো বক্তা মানুষ, আমরা ওই কথা বলতে থাকি, কিন্তু যারা আছে এখানে কুমিল্লায় হোমনাতে প্রোগ্রাম করেছে, এরকম 1.5-2 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ওয়াজ করতেছি, দেখি কোন এক মুরব্বী বলছে হুজুর ওয়াজ করবে কখন? হুজুর ওয়াজ করবে কখন? ওয়াজ করে না কেন? যখনই টান দিলাম, কালাম একটা টান দিলাম, নাতে রাসূল পড়লাম, বলে এখন ওয়াজ ঠিক আছে। কুমিল্লা হোমনার মধ্যে তো আমি সবাইকে ভালোবাসি, কুমিল্লাবাসীকেও ভালোবাসি, আমি কাউকে খারাপ বলছি না। মনে মুরব্বীরা তো অনেক সময় মনে করে যে সুরে কথা বললে এটাই ওয়াজ, ঠিক কিনা? তো এরকম কিছু আছে কি? আপনাদের কি খারাপ লাগছে? আওয়াজ দেন, খারাপ লাগছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসতো ভেসে হাজরাতে বেলালের মধুর আযান, ঠিক না? সেই আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান, দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো বলো না, দয়াল নবীর পিছে নামাজ। সাউন্ড একটু বাড়ান ভাই। তো নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো বলো বলো, দু নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবী যুগে ও বলো না, জন্ম আমার নবী যুগে। মদিনা মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা, ঠিক না? বুঝলাম না আওয়াজ কোথেকে আসলো রাতের বেলা। যে এখন আওয়াজ করতেছেন মনে করবে মাদানী সাহেব এখন মাইক ধরছে, এতক্ষণ যে চিল্লাইলাম এই আওয়াজ ছিল না। কি এখন সবাই একসাথে পড়তে পারবে? এমনি যে রাস্তা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আমি সরকার মহোদয় পর্যন্ত বিনত অনুরোধ করব, রাস্তাগুলিকে একটু ঠিক করেন, দেশের অবস্থা ঠিক করেন। জোর যার মূল্য তার, এই হিসাব বাদ দেন। আল্লাহ নিজের হক মাফ করে দিবে, বান্দার হক মাফ করবে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত একমাত্র মুক্তির পথ, রিয়াসত ইসলাম, খেলাফত ইসলাম একমাত্র মুক্তির পথ। এই গণতন্ত্রের নামে ইহুদি নাসারাদের ষড়যন্ত্র আমাদেরকে শেষ করে দিয়েছে। এগুলোকে না বলতে শিখতে হবে, দাজ্জালের ফিতনাকে না বলতে শিখতে হবে। ইমাম হাসান হোসেনের কাফেরা বদরি থেকে কারবালা পর্যন্ত তেনাদের দামান ধরে মাহদী আলাইহিস সালামের ফৌজ বাহিনী বানাতে হবে ইনশাআল্লাহ। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। কি খারাপ লাগতেছে? খারাপ লাগতেছে আপনাদের? আচ্ছা আমি এই দিকটা একটা ছোট্ট একটা ইমতিহান নিই। আমার হুজুর কেবলা আছে, একটু তলোয়ারটা ধার না দিয়ে গেলে হবে না, ইমানের তলোয়ার ধার দিতে হয়। আমার দাদা হযরত কেবলা আবেদ শাহ মাদানী বলতেন তলোয়ার ईमान का तलवार दो तरफ से धार होना चाहिए।
যখন আমরা তলোয়ার দেখি একদিকে ধার হয়, কিন্তু ইমানের তলোয়ার দুই দিকে ধার রাখতে হয়। কাটতে কাটতে দুনিয়াদারি আশরাম, কাটতে কাটতে নবীর কদম পর্যন্ত পৌঁছাইতে হবে, ঠিক না? এদিক দিয়ে একটু রাস্তা করে দে বাবারা, দেখি একটু সাইডে যান, দেখি একটু ডানে বামে যান, দেখি আমি একটু ছোট্ট করে একটা ইমতিহান দেই। আমি একটা নাম দিব, একটু মুরব্বী বাবার একটু, হ্যাঁ রাস্তাটা খালি করে দিই। মাশাআল্লাহ, দুটো দল করলাম আর কি কষ্ট পেয়েছে? আমি বলবো নারায়ে তাকবীর, আপনারা কি বলবেন? আওয়াজ ভাই নারা জোরে। আছে তো, আসতেছে আর 10 মিনিট আইসা বসে। এই যে এখন হুজুর কেবলা দোয়া করবে, আমরা মিলাদ কান করবে, একটু তলোয়ারটা ধার দিচ্ছি, দরকার আছে না? আওয়াজ দেওয়ার দরকার আছে না? এই যে দুইটা দল করেছি, নামের দরকার আছে। আচ্ছা আমি এখানে আগে বলি, দুই দল, এক দল হলো হাসানি আর এক দল হুসাইন। আওয়াজ নাই, আওয়াজ কি বিএনপি আর আওয়ামী লীগ করে দিয়েছে মনে? কালকে তো সব শেষ, যা আছে কপালে যাবে। ওগুলো ক্ষমতা 5-10 বছর, 15 বছর, 20 বছর, কিন্তু হাসানি হুসাইনি ক্ষমতা কত কাল? হায় হায়, মারহাবা বলবেন না? একদল মাক্কি আর একদল মাদানি। আরো জোরে, আরো জোরে, আরো জোরে, যুবক আরো মহব্বতে। আমাদের হুজুর নাম তো দিয়েছেন, কাম কি? কাম হলো নারায়ে তাকবীর বলবো, আপনারা কি বলবেন? নারায়ে রিসালাত বলবো, আপনারা কি বলবেন? একদল আওয়াজ করবেন, একদল চুপ, আরেক দল আওয়াজ করবেন, আরেক দল চুপ। যাদের আওয়াজ আজকের এই নোয়াগাঁও পশ্চিম মাঠে সংলগ্ন আশেপাশে যত কবরস্থান আছে, মুর্দেগান, কারো বাবা, কারো মা, কারো দাদা দাদি, বড় আব্বা, বড় মা, মুমিন মুমিনাত যারা আছেন কবর সহিত, প্রত্যেকের কবরটার মধ্যে তাওয়াফ করে শাহজালি আমানি, শাপনি আমানি, নাসিরউদ্দিন সিপা সালার মাজারগুলি, কবরগুলি তাওয়াফ করে আজকের এই আওয়াজটা যখন ঢাকাস্থ শরফুদ্দিন চিশতি, হযরতে শেরখুদা আলী শের, হযরতে শাহ আলী বাগদাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহির মাজার হয়ে, চট্টগ্রাম বারাউলিয়ার মাজার হয়ে, চাঁদপুরে আবেদ সালমাদানি, জান সালমাদানি তেজার মাজার হয়ে, আজকে যিনি রাহবারে আলা দারুল হুদা দরবার শরীফের যিনি আমাদের নুরুল হুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছিলেন, তেনার মাজার হয়ে চট্টগ্রাম। তারপর যত ওলি আল্লাহ আছে বাংলাদেশের সমস্ত আল্লাহ ওয়ালাদের, মুমিন মুমিনাতদের কবরটা তাওয়াফ করে আজকে এই নোয়াগাঁও হবিগঞ্জের আওয়াজটা এই মাঠের আজকে রাতে 2টা বাজে ঠান্ডার মধ্যে যারা আরামের ঘুমকে হারাম করে বসে তাকবীর রিসালাতের ধ্বনি দেওয়ার আওয়াজ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাদের আওয়াজ বাংলাদেশ ক্রস করে শাহজাল শাহপুরানের কদম ছুঁয়ে দিয়ে যখন হিন্দুস্তানে খাজা গরিবের আওয়াজ মানউদ্দিন চিশতি আজমেরি সঞ্জরি, যিনি 90 লক্ষ বেদিনকে কলমা পড়ে মুসলমান বানিয়েছেন, তেনার মাজার কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি, নিজামউদ্দিন আউলিয়া, মুজাদ্দিদ আল ফিসানি, সেখান থেকে শুরু করে বাকিবিল্লাহ ফানাফিল্লাহ শুরু করে ওখান দিয়ে হিন্দুস্তান ক্রস করে বাগদাদ দিয়ে পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সুবহানি, কুতুবে রব্বানি, সৈয়দ লামাকানি, আব্দুল কাদের জিলানী ওয়াল গিলানী আল হাসানী ওয়াল হুসাইনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা নে মাজার আকদাস হয়ে ওখান থেকে ইরাক দিয়ে ইমাম হুসাইন শেরখুদা আলী মাজার হয়ে আজকের হবিগঞ্জের এই নওগাঁর মাঠে এক একটা তাকবীর রিসালাতের ধ্বনিটা এখান থেকে গিয়ে যখন জান্নাতুল বাকি ওখানে ঘুরে খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা, ইমাম হাসান মুজতবা, মায়েশা সিদ্দিকা সহ ওসমান গনি সহ সমস্ত সাহাবায়ে রাসূলদের মাজার তাওয়াফ করে, নবী রাসূলদের সমস্ত নবী রাসূলদের তাওয়াফ করে, পৃথিবীর আনাচ যেখানে সালাম দিয়ে আজকের এই নওগাঁর হবিগঞ্জের ময়দানে তাকবীরের ধ্বনি যখন গুম্বাদে খাজরা মদিনাওয়ালার কদমে সিদ্দিক আকবর হয়ে, ফারুক আযম হয়ে, কামলিওয়ালা নবীর কদমে পৌঁছে যাবে, সেই নবীর সাথে কিয়ামতের ময়দানে থাকতে রাজি আছে কিনা সিলেটবাসী দুই হাত তুলে দিন, আর দুই হাত তুলে রাজি আছে কিনা? আল্লাহ তাহলে কারা আগে? মারহাবা, মাশাআল্লাহ। হাসানিরা আগে চলছে, সমস্যা নেই, কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা? ওই যে বললাম নারায়ে তাকবীর কি দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ? এই 5-7 মিনিটের মধ্যে এখন প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে, তবরক নিয়ে ঘরে যাব। রাত গেই বাদ গেই কথা করলে হবে না, ঈমানকে তাজা করতে হবে। আজকের মেহফিল, কারণ প্রত্যেকদিন আমরা মাদ্রাসায় দরস নেওয়ার সুযোগ হয় না, হুজুর কেবলাদের থেকে দরস নেওয়ার সুযোগ হয় না। আজকের মেহফিল আগামী 1 বছর পর্যন্ত নিজেদেরকে চার্জ নিয়ে রাখতে হবে, রিচার্জ করে রাখতে হবে, ঠিক কিনা? তাহলে দেখি হাসানিরা আওয়াজ দিতে হবে, হোসেনিরা তাহলে কাফুল লিসান চুপ থাকতে হবে, শাট ইউর মাউথ, নিজের মুখকে জুবানকে একটু বন্ধ রাখবো, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ? দেখি হাসানিরা আওয়াজ করেন নারায়ে তাকবীর। হয়তোই পাইছে আওয়াজ, মনে হয় গলা শুকিয়ে গেছে, একটু পানিটা নিয়ে দাও না।
কি ভয় পাইছেন আপনারা? আওয়াজ ভয় পাইছে? ওনাদের আওয়াজে কি ভয় পাইছে? ডাবল দেওয়া যাবে তো ইনশাআল্লাহ হুসাইনিরা। আচ্ছা, পিছে ওয়ালে সামনে ওয়ালে সবাই একসাথে। হাসানিরা আরেকটা সুযোগ দিই, মনোযোগ এদিক সেদিক ছিল, একটু জোর দিয়ে আওয়াজ দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। হাসানি জজবা আছে, হাসানি জজবা আছে। ইমাম হাসানের সাথে মহব্বত দরকার আছে। দুই হাত তুলে দিয়ে হোসেনিরা চুপ, নারায়ে তাকবীর। এবার এটা ডাবল দিতে পারবেন? ওনাদেরকে সুযোগ দেই একটা। দিমুনি দেন দেন, জিতছি তো আমরাই আছি। কনফিডেন্স, পুরো কনফিডেন্স। আপনারা পারবেন, জজবা আছে, হোসাইনি রক্ত গরম আছে, কারবালার কথা স্মরণ আছে। দুই হাত তুলে দিয়ে হাসানিরা চুপ, হোসাইনিরা নারায়ে তাকবীর। আপনারা কোন মারহাবা? দুই হাত তুলে বলেন মারহাবা, বলেন মারহাবা। মানুষ কম, চট্টগ্রাম ভাষা মানুষগুলো কম, এখানে মানুষ বেশি। এরা মাহফিলটা পেয়ে বড় খুশি, ঠিক কি না? তো ইনশাআল্লাহ একসাথে আমি তারপর একটু ইয়ে করে নিই। এখানে তো মোটামুটি আওয়াজ হয়েছে, আপনারা কি সুযোগ একটা নিবেন? আওয়াজ হয় না মনে, নিবেন নি নাকি? দিবেন, নিবেন নিবেন নিবেন। হোসাইনি জজবা আছে, একটু ময়মরুবি বেশি পড়ছে আর কি, সমস্যা নাই। হোসাইনিরা একটু তাগড়া যুবকের মতো আওয়াজ দিয়ে নারায়ে তাকবীর। আচ্ছা, এবার হোসাইনিরা চুপ থাকেন দেখি, হাসানিরা নারায়ে তাকবীর। কনফিউশন করতেছে, সেম মনে হইতেছে, এখানে বাড়ছে একটু বাড়ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকবার দেখি আরেকবার। হাসানিরা নারায়ে রিসালাত, হোসাইনিরা নারায়ে রিসালাত। এদিকে আবার বাইরে গেছে, ভলিউমে বাড়া কমার মধ্যে আছে। হুজুরকে আপনারা দোয়া করবে, কিন্তু আমি বারবার বলতেছি কি আপনারা কি গাফেল হচ্ছেন? কি আসে কি মহব্বত আছে? আছে। কে জিতছে বলবো না, আল্লাহ রাসূল মন থেকে কে ডাক দিছে আল্লাহ রাসূল জানে, ঠিক কি না? আমি আল্লাহ রাসূলের উপরে ছেড়ে দিব। এখন থেকে আমাদের এই বলাকা সাউন্ড সিস্টেমকে ফেল করে হবিগঞ্জে আজকের আনাচে কানাচে ধুলিবালি যাতে সাক্ষী হয়ে যায়। এক কথায় সবাই হাসান হোসেনি দুই ভাই একসাথে জান্নাতে থাকতে চাই। দুই হাত তুলে দিয়ে একসাথে রিসালাত তাকবীরের ধ্বনি দেন, যাতে গুম্বাদে খাজার কদম হয়ে আরশ ইলাহি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দুই হাত তুলে দিয়ে নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে হায়দারি, নারায়ে গাউসিয়া, ইয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ। কোরআন সুন্নাহর আলো, কোরআন সুন্নাহর আলো, নারায়ে তাকবীর, মহব্বত, নারায়ে রিসালাত। মারহাবা, একসাথে সুরে পড়া যাবে। এবার সুরে পড়া যাবে। দুই হাতটা তুলে দিলেন, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে রিসালাত। হা হা, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত। ইয়া রাসূলুল্লাহ, লাগবে লাগুক্তি তলোয়ারের আঘাত, তারপরও থাকবে নবীজির সালাত। লড়বো মরবো বলবো পেগম্বর, সবাই নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जमीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। दहन ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन फलक समय को समझ मसे का निशा तुम्हारे लिए। ये शम्सु कमार, ये शामो सहारी, ये बरगो शजार, ये बागो तमार, ये तागो सिपारी, ये ताजो कमार, ये हुक्म रबा तुम्हारे लिए। जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सब नाराये ताकबीर, माशाल्लाह, नाराये रिसालत।
ইচ্ছে জাগে আমাদের যেতে মদিনায়, ইচ্ছে জাগে যেতে, ইচ্ছে জাগে চুমু খেতে সোনালি পর্দায়, ইচ্ছে জাগে চুমু খেতে নুরানি রোজায়, কারণ মদিনা আমার জান, মদিনা আমার প্রাণ, সবাই মদিনা মদিনা, আরে মদিনা আমার জান, মদিনা মদিনাতে আছেন আমার জানের জান, জোরে মদিনাতে আছেন আমার, ও গো মদিনা আমায় ডাকো না, বলো ও গো মদিনা, তোমার লাগি আমার মন করে যে আনচান, মদিনাতে আছেন আমার জানের জান, জোরে মদিনাতে থাকেন আমার জানের জান, ও মদিনা তোমায় ভুলতে পারি না, বলো না ও মদিনা তোমায় ভুলতে পারি, কি করে ভুলবো তোমায়, বলো না বলো না বলো না, তোমার বুকে শুয়ে আছে যে জনা, যাকে সৃষ্টি না করিলে আমার রাব্বানা কিছুই সৃষ্টি করতো না, বলো ও মদিনা তোমায় ভুলতে পারি না, বলো না ও মদিনা, ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না, জোরে ভুলিনি, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না, মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না, সোনার মদিনা বহু দূরে, সোনার মদিনা রে, কিন্তু মদিনাওয়ালা, বলো না কিন্তু মদিনাওয়ালা, ও আমার অন্তর জুড়ে মদিনায় আছে রে, জোরে অন্তর রে, মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে, আল্লাহ মদিনা মদিনা বলে, বাবা শুনো মানো জানো কেমন আমার নবীজি, যার পাগল চন্দ্র জি, বলো যার পাগল চন্দ্র সূর্য, বাবা আরো শুনবানি সুন্দর কাহিনী, আরো নি জান্নাতের রুমে রুমে লেখা নবীর নাম, জোরে জান্নাতের রুমে রুমে নাম, রহমতে আলম নবী নূরে মুজাসসাম, রহমতে নবী নূরে মুজাসসাম, সাবির আতর বানায় ওই নবীজির, হাম সাবিরা আতর বানায়, আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়, সুবহানাল্লাহ। আজকে এতটুকু থাকুক, এই চ্যাপ্টার শুরু করলে শেষ করতে মন চায় না, 2টা বেজে গিয়েছে, দোয়া রাত হয়ে গেছে, সবার কষ্ট হচ্ছে অনেক, 2টা পর্যন্ত জুকেরবার টাইম দিয়েছে, আমি 2:10 বাজে, রাত হয়ে গেছে, আচ্ছা আচ্ছা আমি পড়বো, আচ্ছা আমি পড়বো কিন্তু ওয়াদা করতে হবে আগামী কালকে থেকে কাজকে বলবো না আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলবো না কাজ আছে, কাজকে বলবো আমার কাজকে বলবো আমার, আজকে থেকে নবীর পথে আহলে বায়াত ওলি আল্লাহদের পথে চলবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে সবাই কি একসাথে পড়া যাবে ইনশাআল্লাহ? আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও, আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়, আমি থাকব বসে আশায়, চিঠি
চিঠির উত্তর আসবে আমার গায় পাখি আয় 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 আয়, শুনে যামর মনের বাসনা পাখি আয় 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 রে আয়, শুনে যামর আরে বলবি কি নরে নবীকে ও মদিনার পাখি আমার মনের যত যন্ত্রণা পাখি আয় 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 আয়, শুনে যামর সোনা বলেন পাখি আয় 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 রে আয়, শুনে যামর মোরা যদি ডানাওয়ালা আয় মদিনা দেখার লাগি মোরা যদি ডানাওয়ালা আয় মদিনা দেখার লাগি হৃদয় জোরে দেখতাম আমি নয়ন ভরে দো জাহানের বাদশা নবী রে দো জাহানে বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে, আমার মনের ঘরেতে আমি রেখেছি যারে মনের আমি রেখেছি যারে দো জাহানে বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দো জাহানে বাদশা নবী ও আমার দয়াল নবী রে আমার মায়ার নবী রে উম্মত দয়াল ও আশিক মায়ার নবী রে দো জাহান বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দো জাহান বাদশা নবী